Stella has come this morning despite the fact that she's ill. She's not very well. Мы сегодня очень удачливы, можно сказать, благословены тем, что Матери Ситала, несмотря на свое нездоровье, все-таки пришла. You know, when we sent a text message, there were like 500 devotees here. I think she just couldn't resist to come and share with you the glories of someone who's very dear to her heart. Увидев сегодняшнее утреннее СМС с сообщением о том, что здесь собралось около 500 преданных, она, видимо, не смогла сопротивляться искушению рассказать о том, кто очень дорог ее сердцу. Lokanath Goswami Maharaj, who was perhaps the first Goswami to come here to Vrindavan. Локанат Госвами Махараджи, который был, пожалуй, одним из первых Госвами, который пришел сюда во Вриндаван. She loves to glorify him so much that she just pulled herself out of bed, took a quick shower, and her assistants placed her in the rickshaw, and she literally somehow made it here. Ее так восхищает эта личность, что она сегодня буквально заставила себя встать, принять омовение, сесть в рикшу и приехать сюда. She doesn't just have a cold or the flu, she's actually very ill. И ее нездоровье не ограничивается какой-нибудь простудой или гриппом. Это на самом деле серьезное заболевание. It's a special mercy for all of us here at the Radha Gokulananda temple. И поэтому это ее особая милость, что она сегодня с нами находится здесь, в храме Радхи Гокулананды. Her words will enter deep into your heart and give you an appreciation for this great acharya, by whose mercy actually all of us are sitting here today. Так пусть же ее слова проникнут глубоко в ваши сердца и наполнят их признательностью по отношению к тому великому ачарье, по милости которого мы находимся сегодня здесь. Давайте поприветствуем ее крупными аплодисментами. Благодарю за ее приход. Maharaj takes pleasure in totally embarrassing me. Maharaj своими словами совершенно полное смущение меня вводит. And forcing me to do things that I'm not capable of doing. И буквально вдохновляет меня делать те вещи, на которые я практически не способен. But I'm grateful. Но я ему очень благодарен. I'm not really prepared to speak, but I try to say something about Lokanath this morning. Я не готовилась подробно сегодня обращаться к вам, но я постараюсь дать несколько слов о Локанатхе Госвами. But first, I really would like to thank Radha again for that kirtan. Но прежде всего я хотел бы поблагодарить от всей души Мадху Прабху за этот киртан. Because really that's what this whole curriculum, all of it, we spend a lot of money, we come here, and this is what it's about, that he actually takes us into Vrindavan through the holy name. Потому что это и есть, по сути, сердцевина нашей парикрамы. Мы тратим большие деньги, чтобы приехать сюда, и он нас переносит в это трансцендентное настроение Вриндавана. He transports us. Он переносит нас туда. And that's what we came here for. We came to get a taste of Vrindavan, and we don't get that through wandering to all the places, but we get that through the holy name. Ради сюда именно, ради этого именно мы сюда приехали. Мы не просто приезжаем физически в Вриндаван, мы переносимся в него с его помощью. So when you're in the midst of this kind of a kirtan, and you look out and you see this is the Ananda Buddhivardhanam ocean that we hear about, that nectar ocean, as all these devotees experiencing Vrindavan through the holy name. This is the whole point of it all. И когда вы оказываетесь в таких подобных церквях, вы понимаете, что это и есть Анандам Буддивардhanам, океан блаженства, в котором тонут и купаются все присутствующие преданные. And also to thank NDT Maharaj for knowing that and arranging everything perfectly so that we can enter into Vrindavan, because he knows through the holy name and through glorification of the great souls who lived here, that is the point of our curriculum. That's how we enter. So he's made such wonderful arrangements for us. We should just
be filled with gratitude. Нас должна буквально переполнять благодарность по отношению к его содействующему Владимиру с вами, потому что именно он сделал все возможное от него зависящее для того, чтобы помочь нам прийти во Вриндаван и войти в него на самом деле через последствия святых имен. So this is one of the most fantastic places to be in Vrindavan. Of course, we say that every week wherever we go, but this is really an amazing place. Мы каждый раз, направляясь в разные места Вриндавана, говорим, что это уникальное место, но сегодня место на самом деле уникальное. Apparently, apart from the Radha Damodar area, this area was a place where the Goswamis congregated most frequently and had their katha and their bhajan. Если не считать храм Радха Дамодары, то именно здесь, пожалуй, вы с вами встречались чаще всего для того, чтобы обсуждать Кришна Катху. And this samadhi area here, this is the whole line of Narottam Das Thakur. This is the family here, the family line. И это самадхи, которая здесь находится, все это имеет прямое отношение к Нароттам Дас Тхакуру. That there's Narottam's spiritual master, Lokanath Goswami, and there's Narottam Das Thakur's samadhi, and there's his disciple, Gandharayan Chakravarti, and then there's a little break in that line, and then there's Vishwanath Chakravarti Thakur, and then there's also one of the associates of Vishwanath Chakravarti Thakur who went to Jaipur along with the Vibhushan. I'm very sorry, that was long. Okay. I'm not going to mention their name. The line. Да, вся эта линия преемственности находится один за другим, и в самадхи рядом расположены, соответственно, этой линии преемственности. So we don't know a lot about Lokanath Goswami because he didn't really want us to know a lot about him. И мы немного знаем о Локанатхе Госвами, потому что, может быть, он не хотел, чтобы мы слишком много о нем знали. He was so averse to any fame or prestige or anything that smelled slightly glorification. That very little is known about him. Он противился любой славе или прославлению братишки и любому, что наводило людей на мысль о прославлении его, и поэтому мы о нем знаем не так много. But we do know that his life's ambition from the time of being a young boy was to just go and be with Nimai Pandit and live with him forever. Но мы знаем, что еще со времен его детства, раннего, единственное его желание заключалось в том, чтобы встретить Nimai Pandit и находиться вместе с ним. So for many years, that was his aspiration. И в течение многих лет именно это желание наполняло его. And finally, that wonderful day came where he could go to Navadvip and he could see Nimai Pandit. И в конце концов наступил тот прекрасный день, когда он на самом деле направился в Навадвип и встретил Nimai Pandita. And he was overwhelmed with joy that he finally reached, the peak of experience in his life. That now he came, he was with the associates of Nimai, and he was floating in an ocean of joy. И его переполняло чувство того, что он наконец достиг вершины своей человеческой жизни, и переполняла радость от того, что он наконец встретил Nimai Pandita и находится вместе с ним. And he was greeted so warmly by Nimai. И Nimai со своей стороны встретил его так тепло. And Nimai said to him, "I'm so happy you've come. Nimai сказал ему: я так рад, что ты пришел. I have been waiting for you. Я ждал тебя. I have a very special mission И у меня есть совершенно особая миссия, that only you can do." которую исполнить способен только ты. So Lokanath was wondering, went to take his rest after his long journey, and his mind was churning. What could be this special mission? После долгого путешествия Локанат пытался понять, что происходит и о какой великой миссии идет речь. So some say it was actually the next morning after he arrived, and some say a few days later. But very soon after he arrived in Navadvip, Nimai revealed his heart to him. Nimai открыл ему сердце, некоторые говорят в тот же день, некоторые говорят на следующее утро.
And he said, I have a very special service for you Он сказал, у меня для тебя есть совершенно особое служение, because you are my intimate associate. потому что ты мой сокровенный спутник. I want you to go to Vrindavan, Я хочу, чтобы ты направился в Вриндаван, which is presently is completely covered over. The glories of Vrindavan are hidden. Those wonderful deities and temples, everything is hidden. слава которого на сегодняшний день совершенно скрыта от людских глаз, и все это покрыто забвением. I want you to go there and revive Vrindavan. Я хочу, чтобы ты направился туда и оживил Вриндаван, вернул его к жизни. Quite a mission. Вот это миссия. But this was like an arrow in the heart of Lokanath Goswami. Но эти слова, как сердце вонзились в сердце, простите, как стрела вонзились в сердце Локаната Госвами. This was not good news. Для него это не было хорошей новостью. He was shocked, stunned, horrified. Он был в шоке, он был поражен услышанным и напуган этим. What? And he started to cry and say, what have I done? What sin have I done in my life that finally, after all these years, I've come to your lotus feet, and now you're kicking me away? What have I done to deserve this? What? He was devastated. Он заплакал и воскликнул, что такое я натворил в своей жизни, какой ужасный грех совершил, что стоило мне только достичь прибежища гордостных стопток, ты медленно отсылаешь меня прочь, в чем я виноват. He was crying, begging, please, no. Он плакал и молил его, пожалуйста, не отсылай меня. I mean, we can only, imagine what it would be like to be in the presence of Nimai Pandit and all his associates, and the joy of that experience, and then being told, go to the other side of the world, where there's to some jungle. И можно только представить себе, каковы были ощущения присутствия в обществе Nimai Пандита и его спутников. И уйти оттуда прочь, это означало не просто пересечь стену городскую и оказаться в джунглях. So Lord Chaitanya was trying many arguments to convince Lokanath that this is a wonderful service. С помощью множества аргументов вот Господь Чайтанья пытался убедить Локаната, что ему предстоит прекрасное служение. You're so fortunate. You're so fortunate. Don't you know that Vrindavan is non-different from me? There's no difference. Ты настолько удачен, неужели ты понимаешь, что Вриндаван не отличит меня, нет никакой разницы. And Lokanath goes, I don't care what it is. I just want to be with you. И Локанат говорит, я не хочу ничего вообще слышать, единственное, что я хочу, это быть с тобой. And in so many ways, Lord Chaitanya was trying to convince Lokanath that actually it was a wonderful service, and he was a very fortunate soul to be given this service. Вновь и вновь, так или иначе, Господь Чайтанья пытался убедить его на том, что предстоит прекрасное служение, и что ему очень повезло, что ему доверяется это служение. So this was a huge challenge to Lokanath Goswami. И для Локаната услышанное оказалось огромным вызовом. And then finally, but he was not convinced. No matter what the Lord said, he said, no, I don't care, I just want to be here, I just want to be with you. Чтобы он не слышал от Господа, он все время твердил одно и то же. Нет, нет, я хочу только одного быть с тобой, быть с тобой. But finally, Lord Chaitanya pulled the ace card, and he said, but this would make me so happy. Но в конце концов, Господь Чайтанья вынул, как говорится, козырного туза, он сказал, ты сделаешь меня этим очень счастливым. This would bring me so much joy. This is my mission. This is why I came into this world. If you help me fulfill it, I'll be so happy. Столько радости я испытаю от того, что ты поможешь мне достигнуть этой моей миссии, ради которой явился в этом мире. So that was it. И дело было сделано. Lokanath understood. Локанат понял. The only thing he wanted really was the happiness of Mahaprabhu. Ведь единственное, чего он хотел, это счастье Махапрабху. And if his suffering would cause the Lord pleasure, then he would happily go. И он был готов сделать все, о чем попросит его Господь, пусть даже это будет доставление ему счастья через
собственные страдания. So this was a very extreme challenge, but every devotee has this challenge. И это, конечно же, чрезмерное, чрезвычайное испытание, но каждый преданный подвергается такому испытанию. Every devotee has to surrender at some point to whether I'm going to do what I want, even if it's, spiritual thing, or whether I'm going to bring pleasure to my spiritual master and the Lord. Каждый преданный стоит перед выбором: либо я буду заниматься тем, что доставляет мне удовольствие, и хочу сам это делать, либо я буду делать то, что нравится, и делать удовольствие моему духовному учителю. So Lokanath, of course, he took up the mission. И, конечно же, Lokanath Goswami принял эту миссию. And there was a disciple of Gadadhar Pandit who was present during this conversation, Goswami. И во время этой беседы присутствовал ученик его, которого звали Goswami. And he volunteered to go along. He was a friend of Lokanath. И, будучи другом Локаната, Goswami вызвался идти вместе с ним. So, fortunately for us, the two of them set out to rediscover Vrindavan. И к нашей великой удаче оба они направились на новое открытие Вриндавана. Actually, many people refer to the 8 Goswamis of Vrindavan. В действительности, зачастую речь идет не о 6, а о 8 Госвами Вриндавана. So that would include Lokanath Goswami and Krishnadas Kaviraj Goswami. И, естественным образом, к 6 известным именам примыкают имена Кришнадас Kaviraj Goswami и Lokanath Goswami. So because of Lokanath Goswami's surrender to this amazing challenge, we are able to be here today. И сама по себе наша возможность сегодня здесь находиться основывается на готовности Lokanath Goswami принять исполнение этой миссии на себя. Because it was very difficult when they arrived here. Really, it was jungle. It was a place that the Muslim rulers would hunting grounds. Потому что это не только на словах были джунгли, это были действительно реальные джунгли, в которых мусульманские правители охотились. There were a few devotees here and there, but pretty much it was a jungle. Тут и там проживали несколько преданных, но в основном это были просто джунгли. Actually, Kamyavan was the place that was more populated at that time. Сравнительно более населенным был Камьяван в то время. That was actually a flourishing trade center at that time, and many of the pundits there promoted that Kamyavan was actually the real Vrindavan. Он был в те времена своего рода торговым центром, и, по мнению многих современников тех событий, именно Камьяван в те времена являлся настоящим Вриндаваном. And Lokanath and Vagarbha had to figure out, well, where are the real places? Maybe they are in Kamyavan. Maybe, how do we know? There's a jungle. И Lokanath и Vagarbha разговаривали между собой, обсуждая, где же находится настоящий Вриндаван. Сейчас мы просто в джунглях находимся. They didn't have any books to guide them or any Google or internet facilities. So they cried. They cried and they called out to all the places, oh Vamsivats, calling one after another all the names of the places. Where are you? Please reveal yourself to us. Сейчас, в наши дни, свое местоположение каждый человек может легко определить с помощью интернета, с помощью Google, карт и так далее. Но в те времена эти двое святых просто плакали от отчаяния, они просили истины на открытие себя и не могли понять, где они находятся, в джунглях. And the local village people were kind of fascinated by these two extraordinary young men that just slept under the trees and were crying and calling out all the time. And they felt some affection and they wanted to try to help them. They started remembering, my grandmother's grandmother used to say over there was something, and slowly they started to discover certain pilgrimage places. Местные жители были восхищены зрелищем этих двух молодых людей, которые постоянно спали под деревьями и в отчаянии, в слезах искали эти святые места, пытаясь их открыть вновь. И поэтому постепенно из сочувствия к ним они начали вспоминать, что о каких-то подобных святых местах говорили их бабушки и дедушки.
And apparently finding Dvadasadita Tila, the place of where Madame Mohan temple is, that was kind of a bit of breakthrough. Because once they found that point, then they could understand more clearly where is Kali Yuga, where the other places are situated. И когда в конце концов эти двое святых открыли местоположение Двадашадити Тилы, того холма, который находится храм Мадхана Моханы, то дальнейшие поиски облегчились для них тем, что у них, по крайней мере, была точка отсчета, где находятся остальные святые места. But it was difficult. Но было очень трудно, And they were missing Mahaprabhu. и они очень скучали по Махапрабху. And then they got word that Nimai had taken sannyas. Затем до них дошли новости о том, что Нимай принял саньясу. And that was utterly devastating to them. Это было для них совершенно убийственной новостью. Because when Lokanath left for Vrindavan, Lord Chaitanya had promised, don't worry, I'll come and see you in Vrindavan. Потому что когда Локанат уходил в Вриндаван, Господь Чайтанья сказал: не беспокойся, один прекрасный день я навещу тебя там. So he held on to that hope that was, keeping him alive. I will see him again. Именно эта надежда на новую встречу держала Локаната в живых, он надеялся увидеть Махапрабху вновь. But then they got word of his sannyas. Но затем дошли новости о принятии саньясы. And in those days, sannyas meant, well, you were just gone into the forest and that was that. You didn't see these people anymore. В те времена принятие саньясы означало уход в лес, и больше этих ушедших людей никто не видел. So Lokanath and Bugarva were devastated. Локанат и Бугарба были убиты. But they got word that Chaitanya Mahaprabhu, and after his sannyas, was now traveling in the south. I heard he's in South India. Но затем до них дошли новые новости о том, что после принятия саньясы Господь Чайтанья отправился на юг в свое путешествие. And even though they were told that they should go to Vrindavan and stay in Vrindavan, in the madness of love and the excitement of the possibility of seeing Mahaprabhu again, they just decided, let's go south. И хотя было сказано совершенно однозначно Чайтанье Махапрабху, что они должны направиться в Вриндаван, находиться там, в безумии любви своей они решили пойти на юг и встретиться с Махапрабху. So off they went, it's a long way going south. И вот они направились медленной скоростью на юг. And when they arrived there, they heard that Mahaprabhu had already left and he was on his way to Vrindavan. Когда они достигли наконец Пури, они услышали, что Махапрабху ушел оттуда и направился в Вриндаван. So they turned around and started going as fast as possible. And then they realized their mistake. Осознав свою ошибку, они повернули обратно и стали двигаться в обратном направлении уже с большей скоростью. That they had become impatient. Их переполняло нетерпение. And in any case, in great anxiety, they rushed back to Vrindavan. Так или иначе, в огромном нетерпении они понеслись во Вриндаван. I mean, you're talking about walking from the south to Vrindavan. We're talking about months of austerity and walking barefoot through the forest and stuff. So this was pretty tough. Разумеется, когда речь идет о пешеходном переходе с южной конечности Индии во Вриндаван, понятно, что это сбивается в месяцы очень трудного путешествия. And then they arrived in Vrindavan only to find that Mahaprabhu had left. И вот прибыв в Вриндаван, они узнали, что Махапрабху уже отсюда ушел. So this was too much for Lokanath Goswami. Для Локаната Госвами это было уже чересчур. He forgot everything about the mission, and that he just wanted to run and find Mahaprabhu. Он забыл все о своей миссии, о других занятиях. Он просто хотел бежать куда угодно, чтобы только увидеть Махапрабху. He was missing his association so much. Так сильно ему не хватало его общения. And so they were planning to start out, from Vrindavan and just rush behind him and try to catch up. Поэтому они решили просто бегом направиться по следам Махапрабху и догнать его. And then Lokanath had a dream. И тогда Локанат приснился сон. And Mahaprabhu instructed him
don't come after me. Махапрабху сказал ему во сне: не иди за мной. I'm always with you, I'm in your heart. Я всегда с тобой в твоем сердце. And I have given you a mission, and I'm in that mission. Я дал тебе миссию, и я присутствую в этой миссии. So he was forced to remain in Vrindavan. Так что Локанат был насильно вынужден остаться в And Вриндаване. in any case, apparently it was a painful experience for devotees that knew Nimai Pandit to see him as a sannyasi. В любом случае, конечно же, для преданных, которые знали Нимая Пандита раньше, его зрелище, как саньяси, доставляло боль. And Mahaprabhu told Lokanath, knowing that he would feel pain, just remember me how I was. И зная, какую боль причиняют мысли о его принятии саньяси Локанатхи, Махапрабху сказал ему: просто вспоминай меня таким, как я был прежде. But it's a, it's instructive pastime in that, he becoming impatient. You're waiting. The Lord has promised, I'm coming to Vrindavan, I'll see you. But he was very impatient. So, of course, that's not the same as our kind of impatience. That's real love. Out of the incredible intensity of his love and affection, that he just had to run after Mahaprabhu. But still, for us, it's some lessons there about just remaining patient in one's service, and that the Lord will reciprocate in time. И для нас, присутствующих здесь, эта история очень поучительна, потому что мы тоже порой преисполняемся нетерпением. Конечно же, наше нетерпение невозможно сравнить с нетерпением Lokanath Goswami, который с ума сходил от желания увидеть вновь Махапрабху. Но, тем не менее, эта история говорит нам о том, что необходимо в нашем служении всегда запастись необходимым терпением и исполнять полученные наставления. That how the Lord reciprocates, it's up to His time frame. When is the right time? We have to be patient. И то, как Господь отзовется на наши молитвы и какое решение Он примет, зависит от Его доброй воли. Поэтому нам нужно запастись терпением в ожидании этого решения. However long it may take, that's up to the Lord. И сколько это займет для нас, ожидание зависит от Господа. But He's made a promise, and that's infallible. Но Он сделал раз однажды обещание, то это обещание будет непременно исполнено. So it's important for us to, sometimes we feel when am I going to see something, when am I going to get there, but patience is required. Поэтому каждый раз, когда нас беспокоят вопросы когда, мы должны понять, что это зависит не от нашего желания, нетерпения, а от воли Господа, и нужно спастись терпением. Because we don't know what is the right timing. Потому что наш отчет времени совершенно иной. Like Srila Prabhupada, he wanted years and years and years, his whole life, he wanted to fulfill the mission of his spiritual master. That's all he wanted all his life. Например, если взять Шрилу Прабхупаду, то можно увидеть, что годы и годы напролет он полон был желания исполнить миссию своего духовного учителя. And he was confronted with one disappointment after another, and so much struggle through the whole life, Srila Prabhupada. Одно препятствие за другим возникали на пути Шрилы Прабхупады, и огромное количество борьбы пришлось ему претерпеть перед ним. But the timing had to be right. Srila Prabhupada arrived in America at the perfect time. Но когда настал необходимый момент, нужное время для исполнения этой миссии, Шрила Прабхупада точно в идеальное время прибыл на Запад. Had he come 20 years before, it would have been such a different scenario. He arrived at the perfect timing according to the Lord's desire. Если бы он приехал на Запад лет 20 назад, то все проистекало бы совершенно по другому сценарию, но в соответствии с планом Господа он прибыл в идеальное время. So our service is to just go on doing the mission, whatever we've been given, and be patient. Так что наше служение заключается в том, чтобы исполнять те наставления, которые нам даны, и при этом сохранять терпение. So Lokanath remained in Vrindavan. Так что Lokanath остался во Вриндаване. And of course we know this, eventually Narottam Das Thakur came here.
and became his disciple. Мы знаем, что когда пришел, как сказать, Нарутама с такого стал его учеником. Which was a very difficult task for Narottam. Для Нарутама самого это была очень трудная задача. Because Sri Jiva Goswami informed Narottam Das Thakur, as soon as he had seen Lokanath, he immediately understood, this is my spiritual master, I've given my heart fully. Потому что Шрила Джива Госвами, только увидев Локанат, понял, что и понял, что перед ним его духовный учитель, я буду служить ему всем своим сердцем. But Sri Jiva was sympathetic to Narottam's desire, but he knew that Lokanath Goswami was absolutely averse to having disciples. И Шрила Госвами очень сочувствовал этому Нароттаму, но он прекрасно знал, что Локанат Госвами отвергает любую идею принятия учеников. His nature was so deeply humble Дело в том, что по природе своей был настолько глубоко смиренен, that he didn't feel himself qualified even to be a spiritual master. что он даже не помышлял о том, что он достоин принимать учеников. And when Narottam arrived there and met Lokanath, И когда Нароттам прибыл туда и встретился с Локанатом, Sri Jiva Goswami said, tell him about your life and how you came here. So then Narottam relayed all the story of how he received the mercy from Lord Chaitanya through the Padmavati River. Джива Госвами сказал ему, расскажи, как твоя жизнь сложилась. И Нароттам тогда поведал историю всей своей жизни, включая ту историю, которую он получил милость в Падмавати. And when he finished telling the story, then he said, but now I've come here, I'm like a boat on the ocean, just drifting with no rudder. I have no spiritual master. Но закончив свое изложение, он сказал, теперь же я подобен лодке, затерянной в просторах океана, у меня нет ни руля, ни ветрил, то есть у меня нет духовного учителя. And Lokanath Goswami started to laugh. И Lokanath Goswami засмеялся. Sri Chaitanya Mahaprabhu has entered into you. Ведь в тебя вошел Шри Чайтанья Махапрабху. His essence has gone into you and made you dance in ecstasy. What more do you want? Суть его настроения вошла в тебя и заставляет тебя постоянно танцевать в экстазе. Чего ты еще хочешь? Normally the spiritual master is to deliver the disciple from sin. I don't see any sin in you. What is for me to do? В обычном случае целью духовного учителя является освобождение ученика от бремени и грехов. Но я не вижу в тебе ни малейшего греха. Чем же я могу тебе помочь? And Narottam was very upset by these responses. No, who has ever made any progress in the spiritual life without the mercy of the spiritual master? No, that is the process. I must. Но Нароттам не принимал этих разговоров, он говорил, неизвестен ни один преданный во всей истории, который смог бы добиться духовного совершенства без помощи духовного учителя, поэтому ты должен принять меня. And you already entered my heart, and I belong to you. So what am I to do? Я принадлежу тебе, потому что ты вошел в мое сердце. Что же мне теперь делать? And Lokanath Goswami just laughed and said, what prospective disciples are supposed to chant the holy name for a year or so? И Локанат Госвами рассмеялся в ответ и сказал, что ж, делать то, что должен делать кандидат в ученики, то есть целый год воспевает Святое Имя. This was just Lokanath Goswami's way of brushing him off, but instead he gave encouragement to Narottam. Oh, okay, I'll be chanting. Этим самым он пытался отмести как-то Нароттаму в сторону, в конце концов, тем самым он вдохновил Нароттама, который сказал, да, я буду воспевать целый год. But all of the devotees were sympathetic to Narottam's plight, that he had found his spiritual master, yet his spiritual master had taken a vow, I will never take any disciples. И все преданные были наполнены симпатией к
к этому решению Наротама вручить себя духовному учителю, хотя они прекрасно знали, что со своей стороны его искомый духовный учитель принял обет никогда не принимать учеников. So Narottam continued to try to solidify this relationship, but Lokanath kept all his distance. И сколько бы Наротам не пытался прилагать усилия, чтобы укрепить эти отношения, Локанат продолжал сохранять дистанцию. And finally he went to Jiva Goswami, and Jiva Goswami said, well, I don't know how he will break his vow, but, you know, somehow or another, Tadvidi Pranipatena Parikrishna, you have to try. If you want him to be your spiritual master, you have to try to serve him. Когда он обращался за советом к Шри Госвами, тот улыбался и говорил: ну я не знаю, как ты сможешь убедить Локананду Госвами нарушить свой обет и служи ему так или иначе добить Пранипатами. And Narottam was puzzled, but how can you serve someone who has no desires? Наротам был озадачен услышанным и не мог понять, как можно служить тому, у кого нет совершенно желания. How can you serve someone if they don't want you to serve them? Как вы можете служить кому-то, кто не хочет, чтобы ему служили? He said, well, you have to figure that out. И Госвами сказал: ну что ж, ты сам должен решить, как это сделать. So it was puzzling to Narottam. He had to figure out a way to serve. He said he has no belongings. He has no, someone that just has a lota, has no what to do. He doesn't eat, only if something comes. How to serve him? Как же служить? Локанатху пытался понять Наротам, ведь у него нет ничего, никакого имущества, что у него есть это его лота, и он живет тем, что приходит само собой, как же можно ему служить. Then finally Narottam had some inspiration that, well, the only thing I could think is I could go where he answers the call of nature. I can clean that area, and I can put some mud for washing hands, and some service. И в конце концов Наротам принял решение идти за Локанатом Госвами туда, где он справлял, чистить это место и устраивать необходимое для того, чтобы тот мог помыть руки и так далее. And Narottam was in ecstasy to do that service. Занимаясь этим служением, Наротам пребывал в экстазе. He was feeling great joy, just sweeping a little sand. Он был очень рад подвести песочек. But he thought, I'm serving my spiritual master. И он думал при этом: я служу своему духовному учителю. But then one morning, Одним прекрасным утром, when he was happily doing his service, когда он счастливо занимался этим служением, he heard this voice shoot out from the darkness. он услышал донесшийся из темноты голос. Who is there? Это кто? And he recognized the voice of Lokanath Goswami. И он узнал этот голос Локаната Госвами. And he's there, he froze Он замер на месте and became frightened и был перепуган. that, oh, I'm here enjoying doing this service, but, to please my spiritual master, but if he becomes angry at me, then what? Я здесь получаю удовольствие от этого служения духовному учителю, но если он при этом недоволен мною, что дальше? So then Lokanath comes into the clearing and sees Narottam. Narottam, I knew someone was doing this. На эту полянку выходит Локанат, затем он говорит: Наротам, я так и знал, что ты этим занимаешься. What are you doing? Что ты тут делаешь? You, a prince, Ты принц крови, cleaning up. чистишь испражнения. This is in India, you don't do that. В Индии так не бывает. There's only a few people who do that. Несколько человек только на это способны. It's not princes or royalty. И это далеко не принцы, не аристократия. And so actually Lokanath was appalled. Appalled. Yeah. И Локанат испытал шок при этом. And he was angry. И был очень зол. I've come here to become a renunciate, Я сюда пришел, чтобы быть отреченным. and some prince is coming and cleaning up behind me. What is this? Приходит царевич, чтобы за мной почищать. Что это такое? And Narottam, he was just having
a lot of fun and enjoying this Guru Seva, and then all of a sudden he was frightened. Наротам, который только что с большим энтузиазмом выполнял эту гурусеву, был перепуган. So Narottam very humbly said, I just wanted to do a little Guru Seva. Очень смиренно Наротам сказал, я просто хотел выполнить небольшую гурусеву. Guru Seva? Who is Guru? Гурусева? А кто есть гуру тут? I'm not Guru. Я не гуру. Stop this immediately. Прекрати немедленно. And Narottam was devastated. Наротам был разбит дребезги. And so also all the other devotees, because everybody wanted him to get that mercy. Please, could you just accept him? Переживали другие преданные, потому что они очень болели за Наротама и хотели, чтобы он получил эту милость. So, as most of us know these stories, but eventually Narottam continued to try his best. His heart was fully at the lotus feet of Sri Lokanath Goswami. Мы знаем, конечно же, итог этой истории, но мы должны помнить, что сердце Наротама продолжало хранить надежду на милость Локаната Госвами. And eventually, one day, Narottam arrived in the Kundra of Lokanath. И в конце концов, один прекрасный день Наротам пришел в Кунджу Локанаха. And Lokanath said, come here. И Локанат подозвал его к себе. Sit there. Пойди сюда, присядь рядом. Okay. Хорошо. You have conquered my heart with your love. Ты завоевал мое сердце своей любовью. Go take that. Иди омойся. So in this way, eventually Narottam did get his Diksha initiation from Lokanath Goswami. Таким образом, в конце концов, Наротаму удалось получить свою дикшу от Локаната Госвами. It's very interesting because Narottam, he had received the love that Mahaprabhu had left for him in the Padmavati River. What is that love of Mahaprabhu? That is the mood and the love of Srimati Radharani. That is what entered into Narottam. И это поразительно, потому что то любовное настроение, которое Наротам испытал по милости Махапрабху в реке Падмавати, было ничем иным, как любовью к Шримати Радхарани. And he had been engulfed and overwhelmed by the mood and the love of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which is the mood and the spirit of Srimati Radharani. Он был полностью охвачен и зачарован этим настроением Шри Чайтаньи Махапрабху, которое по сути являлось любовным настроением Шримати Радхарани. So he had that. У него было это качество. He received that. Он получил его. But he didn't think, oh, now I'm great, now I have all this. Но он отнюдь не полагал, дело сделано, я великий, и теперь этого хватит. He remained very, very, very humble, and he felt a great, great need to take shelter of the spiritual master. Он продолжал сохранять скромность и смирение и испытывал огромную необходимость принятия прибежища духовного учителя. So eventually, Narottam attained that most wonderful thing, and everyone in Vrindavan was totally like relieved and happy to see that this initiation finally took place. Когда Наротам в конце концов получил дишу, весь Вриндаван вздохнул с облегчением, видя, как милость Локаната Госвами все-таки пролилась на Наротама. I've heard it said, I don't know if it's accurate, but that may have been the first time that the rituals from Haribhakti Vilas were utilized in the yajna. Я слышал, но не уверена точно, многие говорят, что это был первый случай, когда во всей полноте были исполнены ритуалы, описанные в книге Харибхакти Виласа. And at that yajna, Sri Jiva Goswami did the yajna. И во время этой яги пурохитом был Шри Джива Госвами. Imagine Представьте себе, the assembly for Narottam's initiation. какое собрание украшало собой инициацию Наротама. And when Lokanath Goswami was going to accept Narottam, he
he did again and again dandavats, and begging Mahaprabhu, please accept this form, please accept it. И когда Локанат Госвами формально принимал Нароттаму в свои ученики, он вновь и вновь совершал дандаваты, делая это непрерывно, при этом моля Махапрабху принять молодого Нароттаму. So you see the real Vaishnava culture that, here's Lokanath Goswami, so exalted, but he's feeling himself not qualified to even be a spiritual master and doing repeated dandavats, begging Mahaprabhu, please accept this boy, please accept. Вы видите здесь проявление истинной вайшнавской культуры, когда перед нами находится такой возвышенный преданный, как Локанат Госвами, тем не менее в смирении своем он постоянно совершает дандаваты с молитвой Махапрабху принять Нароттаму. And here is Narottam Das, of course, such an elevated soul, who received a mercy that practically no one has ever received before or since, but still feeling himself so humble that this is the spirit of true Vaishnava. И перед нами еще зрелище молодого Нароттамы, который получил неслыханную милость, несравнимую ни с какой милостью, полученной кем-либо до или после, но тем не менее сохраняющим свое высшее смирение в служении Высшего Читания. So of course Narottam was very happy from that time in the association of Lokanath Goswami. Конечно же, находясь в этого времени в обществе Локаната Госвами, Нароттам был в высшей степени счастлив. And after the initiation, Lokanath said, you go back to Jiva Goswami. И после инициации Локанат сказал, что он отправляется в распоряжение Шрила Джива Госвами And you continue your studies there. и продолжает там свое обучение. So there was a working together of all the exalted Vaishnavas. They were teaching each other and training each other. So many disciples of various gurus came to Jiva Goswami. They sent them, their disciples, to Jiva Goswami for training. Перед нами разворачивается картина высокого сотрудничества между всеми знаменитыми Госвами, которые помогают друг другу в обучении, в образовании, получении знаний и в обучении учеников в том числе. Так, например, Джива Госвами, многие из них посылали за знаниями своих учеников. And of course we know that then Srinivas and Shyamananda also became the three most famous disciples of Sri Jiva Goswami. И мы знаем, что Шринивас и Шьямананда стали двумя из трех наиболее знаменитых учеников Шрила Джива Госвами. And they spent years of joyful study and bhajan and practice in Vrindavan. Они провели годы в увлекательной учебе в баджане во Вриндаване. And they became lifelong friends, very, very close. И стали очень близкими друзьями на всю жизнь. When they went on Prikrama in Vrindavan, they actually, there's many stories of, they used to hear Krishna's flute or see Krishna in a cave, so their experience in Vrindavan was something very extraordinary. И когда они отправлялись на парикраму по Вриндавану, они переживали необыкновенные события, они то видели Кришну, то слышали звук его флейты. And they expected that would just go on forever. И они думали, что это будет продолжаться всегда. But one day, Jiva Goswami called them and said, I want to have a big festival during Kartik. Но однажды их позвал Шрила Джива Госвами и сказал, что во время Картики я хочу провести большой фестиваль. So you should help me organize this, and you should go to, Mathura and Govardhan and Radhakund and tell everybody, come for this festival I'm going to put on. Помогите же мне организовать этот большой фестиваль, направляйтесь на Govardhan, Мадхуру, повсюду и сообщайте всем, кто готовится к празднеству. So everyone was quite curious about what this festival was about. Все, конечно же, с нетерпением хотели узнать, что же это за фестиваль готовится. But everyone understood that it must be something important because they're going everywhere and asking, Radha Das, who never comes out of Radhakund, and everybody out in their kunjas to come. Jiva Goswami wants to have a festival.
Все однако поняли, что речь идет о чем-то необыкновенном, потому что были приглашены личности, которые обычно не покидали своих баджан-кутиров, такие, например, как Рагунатас Госвами, который находился постоянно на Радхакунде. So after a day and night of bhajans, kirtans, katha, Sri Jiva Goswami came before the crowd of all the Vaishnavas and he was to make an announcement. В конце концов, после дней напролет баджанов, киртанов и катхи перед собравшимися преданными явился Шрила Джива Госвами с тем, чтобы сделать важное объявление. And he said, for many, many years now, we have been writing and stockpiling so many important literatures. Он сказал, уже много лет напролет мы занимались тем, что пишем и собираем в хранилище большое количество духовной литературы. And these literatures are the foundation of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. И эта литература является основой движения Шри Чайтанья Махапрабху. And all of his devotees in Bengal, they have no access. Однако все его преданные в Бенгалии не имеют доступа к подобным источникам. And Janava Mata had been in regular touch with Sri Jiva Goswami, begging, please send us the books. И Джанна Мата, которая постоянно переписывалась с Шрилой Джива Госвами, попросила прислать книги. So Sri Jiva Goswami announced, now is the time. These books are going to Bengal. И Шрила Джива Госвами объявил, время отправить эти книги в Бенгалию наступило. The first book distribution. Первая группа распространения. And the first book distributors will be my three best disciples or students, Shamananda, Srinivas, and Narja. И трое моих лучших учеников станут первыми распространителями книг. Это будет Шримананда, Шринивас и Нарта. So this is very exciting news to all the Vaishnavas there, and they're all Jai, Jai, Sadhu, Sadhu, excited. Эти новости прозвучали к радости всех собравшихся вайшнавов, которые стали приветствовать объявление криками «Джай», «Саду», «Саду». But for Nartam, Srinivas, and Shamananda, Nartam was like an arrow in his heart. Go to Bengal. Однако совершенно иначе это прозвучало для Нароттама, Шриниваса и Шамананды. Для Нароттама это было стрелой в сердце, одна мысль направиться в Бенгалию. He didn't want to leave his spiritual master. He didn't want to leave Vrindavan. Он не хотел уходить ни от собственного духовного учителя, ни из Вриндавана. It was a horrifying idea. Для него это было ужасной мыслью. You just see the same thing, the kind of challenge. Lokanath Goswami had to go, and now Lokanath Goswami is sending him away from Vrindavan. Он только что претерпел такие испытания, чтобы достичь Локанатха Госвами, который теперь отсылает его в Вриндаван. So they both had the same challenge and the same kind of surrender. Так что перед ними обоими стояли такие трудные задачи, и им приходилось обоим проявить предание себе. Of course, it was such an honor to be chosen to do such an incredibly important, valuable service. С другой стороны, быть избранным для исполнения такого ценного, прекрасного служения было великой честью. So Narottam looked at his Srinivas and Shamananda, and they all gave a knowing look to each other, like, oh my gosh, we have to leave Vrindavan? Нароттама, Шринивас и Шамананда обменялись понимающими взглядами, которые говорили: Господи Боже мой, нам придется уйти из Вриндавана. But Sri Jiva Goswami knew that it was a strategy. He had called all of these, and especially the spiritual masters of these devotees. И He had called the spiritual masters who were also there in the assembly. Lokanath Goswami was there. И Шрила Госвами, однако, знал, что такой план, который непременно следует выполнить, поэтому он подозвал к себе духовных учителей, этих бедных, в числе которых был Lokanath Goswami. So then Jiva Goswami turned to Gopal Bhatta Goswami.
Тогда Джо Госвами, повернувшись к Гопал-бхатти, Госвами сказал: Do we have your permission? ты позволяешь нам выполнить это? Can your disciple take on this mission? Твой ученик может принять на себя ее исполнение? So this is a very tense moment. Это был очень напряженный момент. And Gopal Bhatta gives his blessing. В And ответ everyone's roaring excitement. Гопал-бхатта делает благословляющий жест, и все начинают шуметь в восторге. And then he turns to Lokanath Goswami. Потом поворачивается к Локанату Госвами. Now here's Lokanath, he has one disciple. У Локаната есть один ученик, говорит. And so even Jiva Goswami didn't know whether he would give permission. Поэтому сам Джо Госвами даже не был уверен, что получит разрешение Локаната So Госвами. in our times, you can imagine his heart must have been pounding. What will my spiritual master say? Можете представить себе, в каком предвкушении билось сердце Нароттама, ожидая решения своего духовного учителя. Part of him was like, don't say no, but yes, say yes. Это It's было very difficult. смешанное чувство. С одной стороны, он мысленно восклицал: не говори да, не разрешай мне уходить, но с другой стороны, он всем существом хотел исполнить это задание. So everyone was very quiet. Jiva Goswami said, Lokanath Goswami, do you give your permission? Воцарилась полная тишина, в которой Джо Госвами сказал: ты даешь свое позволение? Nobody knew about this before. This was well orchestrated by the very intelligent Jiva Goswami in front of all the Vaishnavas to ask this permission. Никто не ожидал, что события таким образом. Все это было очень разумно придумано, что Джо Госвами попросить разрешения на служение теперь в присутствии всех вайшнавов. So Sri Lokanath Goswami was very elderly. He slowly stood up. В этот момент Локанат Госвами, который уже был в преклонном возрасте, с трудом встал And he said, I have only one disciple. и сказал: у меня только один ученик, And that one disciple is my life. и этот мой ученик – это жизнь моя. So Nartan was thinking, oh, maybe I don't have to go. Там подумал: ого, может быть, мне все-таки не уходить отсюда. But Lokanath then added, but for this very important mission of Mahaprabhu, I can learn that. Но Локанат Госвами продолжил, сказав: но And everybody, oh, yeah, that was just what Jiva Goswami wanted. я даю свое разрешение. И все стали восклицать от радости, потому что именно этого хотел добиться Шри Джива Госвами. So the three of them were torn, absolutely torn in two, to do this incredibly important, valuable, to be chosen to do such a service, but to leave their spiritual masters and to leave Vrindavan. Так что все трое, они были разорваны буквально в клочья своими переживаниями по поводу того, что, с одной стороны, хотелось исполнить наставление Шри Джива Госвами, с другой стороны, им было очень трудно выйти из Вриндавана и от собственных духовных чтений. But of course, there's no question of no, I want to do that. All the Vaishnavas were just showering blessings, so they surrendered to that challenge. That would be a very, very great challenge. И, конечно же, речь не могло быть о том, чтобы отказаться от этой миссии, потому что все собравшиеся вайшнавы буквально проливали на их свое благословение, так что они должны были исполнить это задание. So then the plans began for building the carts and the trunks and the auspicious day and preparing for this extraordinary event. В соответствии с традицией начали готовиться к их отправлению в путь с учетом всех благоприятных моментов снаряжения колесницы, сбора всех необходимых припасов и приготовления теперь к дороге. And in the meantime, Srinivas Charananda and Nartan had to do something very, very painful and very difficult. В это же самое время Шривасу, Шривананде и Нароттаму пришлось заняться исполнением очень болезненной и трудной задачи. They had to say goodbye to Vrindavan. Им нужно было сказать прощай Вриндавану. They had to go out to Radha and see Radhanath Das Goswami and say goodbye
и предстояло отправиться на Каракунду и, увидев Рагунанда с Госвами, попрощаться с ним. Knowing, you're going months to get there, who knows? You most likely they're not going to see any of these people again. Зная, что предстоят месяцы и месяцы в пути, и, вероятно, они не смогут ни с кем из присутствующих больше встретиться. So highly emotional parikramas that they took, the last time around Govardhan, the last time to see Radha, and then the last night to see their spiritual masters for the last time. Поэтому их парикрамы были полны глубокого чувства, прочувствования. Последняя парикрама Гурвардхана, последняя парикрама Радха Кунду, и в конце концов предстоящее прощание со своими духовными учителями. So the last place they went was to see Sri Lokanath Goswami. И последним их пунктом встречи было посещение Шри Локаната Госвами. So this was very, very painful for Narottam. Для Нароттама это было очень болезненно. He was very elderly, Локанат был очень стар, very frail, очень хрупкий. and Narottam was the one who took care of him. И Нароттам беспокоился о том, кто же позаботится о Локанате. And these were the last moments, maybe, of personal association, knowing he's very elderly, highly unlikely that I'll ever see him again in this life. И эти моменты прощания с духовной жизнью были очень волнующими, потому что Нароттам беспокоился, кто же позаботится о Локанатхе, и как я могу оставить его одного в этом престарелом духовном возрасте. How do you say goodbye? How do you walk out of that kunj? Что, вероятно, никогда больше не встретиться с своим духовным учителем. Как сказать прощай, как уйти из этой кунжи? And then Lokanath gave his last instructions. И здесь Локанат дал свои последние наставления. And he told what Narottam should do, what he should focus on. Он разъяснил Нароттаму, чем тому предстоит заниматься, на чем сосредоточиться. That he should establish temples and deities, and that he should, spread the holy name everywhere. Он сказал, что тому предстоит открыть храм, установить божества и повсюду распространить славу святому имени. And then as Narottam is about to leave, he'll say, well, soon I will come back and I will take the dust of your lotus feet again. И когда Нароттам приготовился уходить, он сказал, скоро я вернусь и снова приму пыль своего стола. And Lokanath said, no, Он сказал, нет, no coming back. не возвращайся. Narottam fainted. Нароттам потерял сознание. No coming back to Vrindavan. Нет пути назад по Вриндавану. I mean, even for an unaccomplished person, even if somebody told any of us, you can never come to Vrindavan again. I mean, we would be, so what to speak of people that actually are in Vrindavan and know what it is and are accomplished devotees, to be told, no need, welcome back. Даже для такого несовершенного человека, как мы с вами, услышать, что ему запрещено возвращаться обратно в Вриндаван, было бы ужасной новостью. Что же говорить о тех возвышенных душах, которые провели за целую жизнь в Вриндаване, говорят, нет необходимости возвращаться. Too much. Too much. Unfortunately, Srinivasacharya was there with him. He helped to console Narottam. And Lokanath put Narottam in the care of Srinivas. He said, now I'm putting him in your care, you take care of him. Но по удачному стечению обстоятельств, когда оказался Шринивас, который помог Нароттаму прийти в себя, и Локанат сказал ему, с этого момента, пожалуйста, заботься о нем, помогай ему. So although they were very, very close friends, Srinivas and Narottam, but Srinivas was a senior, he was maybe 8 or 10 years older, so he was in charge of the mission. Поскольку Шринивас был старше Нароттама примерно на 8-10 лет, несмотря на то, что они были близкими друзьями, именно Шринивасу было поручено возглавить эту миссию. So that night before the departure for Narottam, laying on his mat or
the ground or whatever he was laying on, you know, being in Vrindavan and hearing the sounds and smelling the smells of Vrindavan and knowing that this was his last night was utterly unbearable. Совершенно невыносимой оказалась последняя ночь, которую Нароттам провел в попытке заснуть на своей скромной циновке. Он слышал, вероятно, в последний раз звуки Вриндавана, ощущал его запахи, вкусы. But in the morning, he had a fresh and new mood that he became very excited by the mission. Но проснувшись утром, он ощутил огромный восторг по поводу предстоящей миссии. So he rushed to, I believe it was in the front of Govindaji Mandir, where they packed the books. И он побежал к месту встречи, которая, насколько я помню, была назначена перед храмом Говиндаджи, там, где они упаковывали свои книги. And everyone came from Raj. There was a huge assembly, all the great devotees. Everyone was there to see these manuscripts that were brought out on the heads of different devotees, you know, like deities, and placed very ceremoniously into the box, and they would call out the name of the books, and everyone would cheer and cheer. Весь Брадж собрался для того, чтобы присутствовать при церемонии сбора и загрузки этих книг, которая происходила достаточно пышным церемониальным образом. Каждая из книг, как божество, выносилась из хранилища на голове одного из бедных, объявлялось громко название этой книги, и все присутствующие в восторге приветствовали эту жизнь. So they had armed guards that would come along the side of the cars, and finally everything was packed and ready to go. Эту повозку сопровождали охранники, которые заботились о том, чтобы все было в сохранности и неприкосновенности, и в конце концов постепенно они отправились в путь. And finally Shri Jiva gave the sign, and the bullocks started walking, and that was the most difficult moment, because there was everyone behind them as they're walking away. There's Lokanath Goswami, there's Goswami. Just goodbye. Say goodbye. Шилджа Госвами подал знак отправлению, валы начали двигаться, и это был самый тяжелый момент, потому что за спинами молодых бедных оставались все, включая Дживу Госвами, Локанатха Госвами, все их учителя и друзья были за ним. And Sri Jiva Goswami, fortunately, had a little solace that Sri Jiva went along with them, at least to Mathura, so they didn't have to say goodbye to everybody at once. Ситуация была облегчена тем, что Шилджа Госвами решил проводить их, по крайней мере, до Мадхуры, чтобы не пришлось сразу же прощаться со всеми. So that was Sri Lokanath Goswami's very great contribution to all of us, was first of all to come to Vrindavan, to open the doors to Vrindavan. Таким образом, великая роль, которую сыграл Локанатха Госвами в жизни каждого из нас, заключается в том, что он ввел нас сюда, во Вриндаван, буквально распахнул перед нами его двери. And to train Narottam Thakur and to allow him to go out and spread Vrindavan spirit everywhere. В том, что он воспитал Нароттам Тхакура, дал ему этот дух Вриндавана, который он поручил ему распространять повсюду. I think maybe we'll save talks of Radha Vinod and those other things for maybe Jaipur or something. Я думаю, что нам следует сохранить тему, посвященную божествам Радха Винод и другим божествам до поездки в Джайпур. But we're very, very fortunate to have this connection by the mercy of Sri Prabhupada. Но наша великая удача состоит в том, что по милости Шри Прабхупады у нас есть подобная связь. So their mercy is still available to all of us, but we have to make an effort to try for it, to want to make that connection. Милость этих великих святых находится в распоряжении каждого из нас, со стороны нас, с нашей стороны необходимы соответствующие усилия, чтобы находится желание получить и совершать соответствующие усилия. Because it's really the only way we're going to get anywhere in spiritual life is by the mercy of these personalities.
потому что это единственный способ чего-то достичь в духовной жизни, только по милости этих личностей. In Kali Yuga, we can't do all the things right. You know, all the rituals and all the practices and chanting perfectly and all these things, but we can get the dust of the lotus feet of these great acharyas, and the mercy is so powerful. Будучи жителями Кали-юги, мы не способны в точности исполнять правильно все необходимые ритуалы и традиции, но единственное, на что у нас есть надежда, это на милость этих великих ачарьев. Мы должны ухватиться за нее и не отпускать. So it's a wonderful opportunity here. All those samadhis in wonderful air, there's just like so much nectar packed up in one place. И это удивительное место, потому что столько много самадхи собрано здесь компактным образом. Это как бы концентрированный нектар. So we were thinking also, because Vishwanath Chakravarti Thakur's samadhi is also here. I'm not sure what the program is, but we were thinking about talking about Vishwanath, but maybe I talked to them. Я думал, что, может быть, нужно уделить какое-то внимание личности Вишванатха Чакраварти, потому что ее самадхи тоже находится поблизости. Shri Lokanath Goswami. Once again in our prayer, we have to thank Mother Sita for such an area guide and very scholarly and deeply devotional examination on the life of one of our acharyas. Обращаясь ко всем участникам сегодняшнего парида, я хотел бы попросить вас еще раз поблагодарить Матери Ситу за высоконаучную Remain stable. Well, it's not good, but it doesn't get worse, so that she can speak to us again at different times during the next couple of weeks. Мы можем только молиться о том, чтобы ее здоровье, которое не ухудшается, а сохраняется достаточно стабильным, оставалось достаточно стабильным для того, чтобы она продолжала давать нам свое общение в течение следующих 2 недель. And actually, you should remember these personalities. И вы должны реально памятовать об этих возвышенных личностях, Like Lokanath Goswami. таких как Локанат Госвами, By remembering their leelas, by remembering their pastimes, помня их лилы, их развлечения. and the examples that they set, И тот пример, который они показали, and their instructions. их наставления. And in this way you can proceed very smoothly on the path of devotional service. Таким образом, ваш путь по пути преданного служения будет достаточно гладким. Prabhupada would often say we have the Bhagavat and we have the person Bhagavat. Как говорится, у нас есть книга Бхагаватам и есть личности Бхагаватам. We have the perfect philosophy, we have the perfect culture. У нас в распоряжении идеальная философия, идеальная культура. It's so important to have examples of that philosophy and that culture to follow. И очень важно иметь перед собой олицетворенные примеры этой культуры и философии для того, чтобы можно было им следовать. So these personalities who pioneered the Krishna conscious movement, you could say 500 years ago, and since that time. И эти личности, которые, можно сказать, стали пионерами движения сознания Кришны 500 лет назад, и движение продолжается до сих пор, Up into modern times, at the example of our own spiritual master, Srila Prabhupada, кончая современными примерами великих личностей, таких как наш духовный учитель Шрила Прабхупада, they're perfect examples, они являются совершенными примерами. if only because they've come directly from the spiritual world. И они таковы, потому что они приходят непосредственно из духовного мира. So who knows better about Krishna and his pastimes and his attire and his paraphernalia than those who live intimately with him in Goloka Vrindavan? Кто же лучше обитателей Галоки Вриндаваны знает о развлечениях Кришны, об его занятиях, об его одеяниях и привычках? And therefore many of these personalities in the spiritual world, they're gopis there, but for practical purposes, for preaching, they appear as males in the pastimes of Lord Chaitanya. И поэтому, хотя многие из упомянутых личностей там в духовном мире являются гопи, они приходят сюда в мужских телах для того, чтобы практически помогать миссии Чайтаньи Махапрабху. So in coming to Vrindavan, it's as important to hear about these personalities
as it is to hear about Krishna and his pastime. Поэтому, когда мы приезжаем во Вриндаван, для нас равно важно и необходимо слышать как о славе Кришны, так и о славе этих великих личностей. Because only by their life and their teachings can we possibly begin to understand who is Radha and who is Krishna. Потому что только на примере их жизни и благодаря их учению можно на самом деле понять, кто такие Радха и Кришна. So now that you're enlightened about the personality and teachings of Lokanath Goswami, later in the morning, don't forget to go to the cluster of samadhis there. His is the biggest samadhi there, full samadhi. His transcendental form is in the ground there, and you can approach him and pray to him. И поэтому сейчас, когда вы получили знания о личности Локанатха Госвами, пожалуйста, позже в течение дня не забудьте посетить его реальное самадхи, которое находится в той группе самадхи во дворе, и оно выделяется своим самым большим размером, и нужно отдать дань почтения этому великому святому. Мы, будучи начинающими преданными, нуждаемся в милости. Точно так же, как мы нуждаемся в пище, также и для своего продвижения в сознании Кришны мы нуждаемся в милости наших ачарьев. Самадхи отличается тем, что если вы направляетесь туда с молитвой, ачарьи слышат вас. Они слышат ваши искренние молитвы. И в соответствии с их содержанием отвечают вам. Поэтому сегодня вы должны принять прибежище у самадхи Локанатхи Госвами. Иногда там бывает слишком много народу, можно на время выйти в это помещение. И вчера я провел там целый день в подготовке к сегодняшнему дню, воспевая свои круги. Я молился у самадхи Локанатха Госвами для того, чтобы подготовиться к сегодняшней лекции Матаджи Ситалы, впитать это настроение и поучаствовать в киртане Мадхавы Прабху. Так что самадхи не менее важны, чем храмы. Во Вриндаване 5000 храмов, но не меньше количества самадхи. Самым важным для нас, из которых является самадхи нашего возлюбленного ачарьи, основателя Шрила Прабхупады. Пусть наши тела немного подустали, но мы не есть это тело. И мы во Вриндаване. Во Вриндаване предпочтение дается духу, душе, отнюдь не телу. Хотя мы не хотим болеть. И я слышу кашель отовсюду. Проблема в том, что вы не замечаете изменения погоды и продолжаете ходить без носок, не покрыв голову и без свитеров. To the cold season. This is when everyone gets sick because they don't put socks on early morning, they don't put chadars on sweaters. They try to imitate Chaturanga Prabhu, who I don't think has ever worn a shirt in his life. Because he has cool tattoos. И это очень хитрый переходный момент от жары к прохладе сейчас, и многие из вас по незнанию просто не замечают того, что происходит вокруг, и продолжают ходить без носок, без верхней одежды, без чадров, подражая Чайтанья Прабху, которому подражать невозможно, потому что его защищают его татуировки. So he's actually beginning to cover up, I say, during these days. So please, we don't want you to get sick. You get a cold and a flu, and your immunity goes down. You get something serious. Чтобы не быть плохим примером, видите, он стал сейчас покрываться чем-то, но тем не менее, если вы при этих признаках простуды не примете соответствующие меры и не будете утепляться, то дело может обернуться серьезным образом.
If you do get sick, please see Rasikrisna Ramani or Balabi. We have really good doctors that we can refer you to. Если вы заболеете, пожалуйста, обращайтесь к Расике Широмани и к Валабхе, у которых есть связь с очень хорошими врачами, которые помогут вам. The day's not over, halfway, but tomorrow we're going to meet at 6 o'clock at Chitrakoot, and we're taking the buses to Vrindakund. День еще не закончен, но уже сейчас я хочу объявить, что завтра мы встречаемся в 6 часов утра на Читракути для того, чтобы отправиться на Вриндакунд. We try to see certain personalities towards the beginning and middle of our parikrama to get their blessings to be in the dome. И у нас будет возможность обратиться к некоторым личностям, которые присутствуют в нашей парикраме, за благословениями на пребывание в Дхаме. So Purnamasi, Vrinda Devi, Govardhan Hill, Jamuna, Пурнамаси, Вринда Деви, Гонгавардхан, Ямуна, Gopishwara Mahadev. Гопишвар Махадев. They grant us entrance into Vrindavan. Они позволили нам войти во Вриндаван. So we're going to go to Vrindakund and pray to Vrinda Devi to allow us to reside in her forest forever. Так что мы можем отправиться завтра на Вриндакунд и молиться Вринда Деви, чтобы она позволила нам вечно остаться в ее лесу. Now, the schedule was to go to Suryakund. По расписанию мы должны были ехать на Сурьякунд. And, we are making some changes here, and some devotees are a little bit disturbed, but, management means you have to make sometimes some changes for the betterment of all. Некоторые смущены неожиданными изменениями, но менеджмент заключается в том, чтобы принять лучшие решения для блага всех We присутствующих. are making this change out of our love for Bodhahari Prabhu. И эти изменения мы делаем из нашей любви к Бодхахари Прабху. He's the one that gets in my case about making changes, but we're making this for him. Он именно тот человек, который не любит каких-то перемен, но мы делаем это для него. Because in a week or two there's a very important event taking place, the launching of the book of a departed Vaishnavi, Jamuna Devi Dasi, and he very much wants to be there to honor and glorify her. Дело в том, что буквально через неделю-полторы состоится большое событие, это выход в свет книги великой Вайшнавы Ямуны Деви, и Бодхахари Прабху очень хочет присутствовать при этом. And that happened to be the day that our Parikrama party was going to Vrindakund. Именно этот день наша парикрама должна была посетить Вриндакунду. And this was distressful for him because he has a very strong desire to go to Vrindakund. И для Бодхахари Прабху это большой стресс, потому что он очень хочет побывать на Вриндакунде. And pour his heart out there in a devotional way by singing bhajans. И излить свое сердце в преданности, воспевая баджан. So we have adjusted everything so that he can go tomorrow and we can be with him and imbibe that same mood. Так что мы сделали все возможное, чтобы он мог направиться туда завтра, и мы смогли разделить с ним именно это настроение. So don't miss tomorrow's parikrama. Поэтому завтра не пропускайте I парикрамы. notice some devotees are missing parikamas. Я заметил, что некоторые перестают посещать все They парикрамы. get an idea to go somewhere or do something. У них возникают идеи независимо направляться в разные места. I wouldn't recommend that. Я бы не рекомендовал им этого. With such illustrious personalities as you see sitting on the stage, we try to organize your experience, your Vrindavan experience, to get the most out of it. And we feel this is the best way to do it through these parikamas. Мы стараемся устроить ваше пребывание в Вриндаване наилучшим возможным образом с помощью тех сияющих личностей, которых вы видите здесь на сцене, поэтому уверяю вас, что вы получите наибольшее благо, находясь в составе этой парикрамы. Especially if you're disciples, you should be present on these. В первую очередь должны обязательно присутствовать здесь все мои ученики. We're going to have kirtan now Сейчас будет киртан, for about 45 minutes. который продлится минут 45. Then we're going to take a quick darshan there with Lokanath Goswami. Then we're going to go to the Radha Raman temple. Затем мы примем даршан самадхи Локанат Госвами и оттуда направимся в храм Радха Рамана. That darshan is open from 10:15 to 11:15. Даршан там открыт с 10:15 до 11:15. And then we're going to go just 50 meters away. We're going to go to another samadhi of Gopal Bhatta Goswami. И оттуда, пройдя буквально 50 метров, мы окажемся у другого самадхи Гопала Бхатты Госвами. We won't speak about him now. Many of you know he's one of the 6 Goswamis. Мы не будем сейчас много о нем говорить, потому что многие знают, что он является одним из 6 Госвами. By his intense desire, Radha Raman appeared.
И благодаря его горячему желанию явился Радараман. And his full samadhi is just next to Radharaman temple. И его полноценная самадхи находится прямо рядом с Радараман Мандиром. And it's impossible for us all to squeeze in there. Размеры этого самадхи не позволяют всем нам одновременно войти туда, But we will. но мы все равно это сделаем. If we don't, we'll go in shifts. Если не выйдет, то будем заходить туда частями We'll have kirtan there. и проведем там киртан. I have a good friend there, Ganesham Baba. He's been taking care of that samadhi forever. Целую вечность уже мой друг Янашем Баба заботится об этом самадхи. And his dedicated disciple is named Srinivas Das, is a good friend of Bala. И преданный его ученик Шинивас Дас является хорошим другом Валабхи. So like this, we'll go there. And then around that time, you're free to go back and have your breakfast and lunch at the same time. И примерно в это время наша парикрама будет закончена, и для вас предоставится возможность одновременно позавтракать и пообедать. We can't eat in this hall, it's the only problem. Здесь кушать запрещено в этом зале. Just a last quick note. И одно короткое замечание в This конце. is where we're going to celebrate Govardhan Puja. Здесь, в этом зале, будем праздновать Говардхана Пуджу. We'll have kirtan and lecture. Будут киртаны, лекции. And then Padmanabha Goswami has invited us on that auspicious day to come to Radharaman temple, have darshan with Radharaman, and then he'll provide a big Govardhan feast for all of you Vaishnavas and Vaishnavis. И Падманаба Госвами пригласил нас в этот день получить даршан Радарамана, и затем он для удовольствия всех собравшихся преданных накроет пир праздничный. Lots of other places we're going to go in Vrindavan, I'll tell you later. Мы еще направимся в Вриндаване в много прекрасных мест, о которых я расскажу вам позже. Don't forget we're going to Gupta Vrindavan, hidden Vrindavan in Jaipur. Не забывайте, что мы направляемся в Джайпуре, в Гупта Вриндаван или скрытый Вриндаван, It's going to be ecstatic. There's no more room left on the buses for that. эта поездка будет полна экстаза, и в автобусах не осталось свободных мест. So enough announcements. Хватит объявлений. Lokanath Goswami ki, Srila Prabhupada ki, Bhattahari Prabhu's Kirtan ki, Gaur Premanandi.